Good morning, students. In previous class, we discussed the oxoacids of phosphorus. Phosphorus ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ oxoacid structures ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ, characteristic properties ಯಾವುವು, basicity, oxidation state, number of different bonds ಅವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿವಿ. Then today's discussion is coming to group 16 element. Group 16 elements ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು. Group 16 elements. 15th group elements complete ಆಯಿತು. Next coming to 16th group elements. Group 16 contains 5 elements. First one is oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium, which contains 5 elements. ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ? Group 16 contains 5 elements. These are, first one is oxygen, second one is sulfur, third one is selenium, fourth one is tellurium, fifth one is polonium. Its symbol is O and sulfur symbol is S, selenium Se, tellurium Te and polonium Po. These are the symbols. And in this 16th group elements or 16th group contains 5 elements: oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium, and these are called as oxygen family ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇವಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ these are also called as, collectively called as oxygen family. These are collectively called oxygen family. Oxygen family ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ because ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಚಾಲ್ಕೋಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ 16th group elements are also called as chalcogens. These are also called chalcogens. Chalcogens means ore forming elements ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ chalcogens ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ore forming elements ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ chalcogens ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Because most of the metals in nature occurs as oxides and or sulfide ores. Most of the metals ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೇಚರ್ದೊಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅದಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರ್ ಫಾರ್ಮ್ದೊಳಗೆ ಅದಾವ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಚಾಲ್ಕೋಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇವಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ? ಚಾಲ್ಕೋಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ most of the elements or metals in nature occur as oxides or oxides and sulfides ores.
ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರ್ ಫಾರ್ಮ್ದೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಾಲ್ಕೋಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಹೇಳ್ರಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಲ್ಫರ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. First two elements of 16th group are non-metals. These are oxygen and sulfur are non-metals. Next two elements, selenium and tellurium, these are metalloids ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Metalloids means these exhibit both metallic as well as non-metallic character. These are metalloids. These are selenium and tellurium, these are metalloids ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Then last element is a typical metal. ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ metallic character. Polonium is metallic character. And the last member of 16th group or oxygen family ಯಾವುದು, polonium, it is a radioactive element. Polonium is a radioactive element. Polonium is a radioactive element. With a very short half life. Half life ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ very short. Very short half life, that is 13.8 days. This is the half life of polonium. Polonium is a radioactive element and it is a metallic in nature. Oxygen and sulfur are non-metals. Selenium and tellurium are the metalloids. Metalloids means it exhibit both metallic as well as non-metallic character. This is the brief introduction about 16th group elements. 16th group elements are called as oxygen family ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಿನ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಚಾಲ್ಕೋಜನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಓವರ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಚಾಲ್ಕೋಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಕರ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ಸ್ ಓರ್ ಫಾರ್ಮ್ನೊಳಗೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಚಾಲ್ಕೋಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಆಕರೆನ್ಸಸ್. Occurrences of 16th group elements, in that first one is oxygen. Oxygen the occurrence ಏನಪ್ಪ, as we already know, oxygen is the most abundant of all the elements on the earth. earth ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ elements on the earth. earth ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ದೆನ್ ಅಬೌಟ್ 46.6% by mass of oxygen is found in the earth crust. earth crustದೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸಿಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 46.6% of oxygen by mass is present in the earth crust in the combined state. ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ದೊಳಗೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 46.6% ಇರ್ತದೆ. ಅಬೌಟ್ 46.6% by mass of oxygen is found in the earth crust. In the
combined state. ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ 46.6% ಬೈ ಮಾಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಡ್ರೈ ಏರ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ 20.95% ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಡ್ರೈ ಏರ್ದೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 20.95% ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. Dry air contains about 20.95% oxygen by volume. Dry air ದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ದಲ್ಲಿ 46.6% ಆಫ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಡ್ರೈ ಏರ್ದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 20.95% ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಆಕರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಸಲ್ಫರ್. Sulfur has low abundance in the earth crust. Earth crust ದೊಳಗೆ low abundance ಐತಿ. That is about 0.03 to 0.1%. It is ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ compared with oxygen, it is ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ it has a low abundance element in the earth crust. And in the combined state ದೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ in the combined state it is found in the earth crust in many minerals as sulfides and sulfates. ಸಲ್ಫೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಮಿನರಲ್ದೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ದೊಳಗೆ. ಸಲ್ಫರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಲೋ abundant that is 0.03 to 0.1% in the earth crust. ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಅದು ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದಿ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಕರ್ಸ್. ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ದೊಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಆಕರ್ ಇರ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆನಿ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ದೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ ದಿ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ it occurs in many minerals as sulfides and sulfates of metals. Sulfides and sulfates of metal ದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ಸ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೆಲೇನಾ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ PbSಗೆ ಗೆಲೇನಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಸಲ್ಫೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಜಿಂಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಡೆ ZnS. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಪರ್ ಪೈರೈಡ್ಸ್, that is CuFeS2. this is copper pyrites ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ ದೀಸ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ದೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಲ್ಫರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಗೆಲೇನಾ, ಜಿಂಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಡೆ, ಕಾಪರ್ ಪೈರೈಡ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ sulfide minerals. Next is sulfate mineral.
sulfates, for example, gypsum. Gypsum is nothing but calcium sulfate. Dihydrated calcium sulfate is called gypsum ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಯಾನ್ದೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಲ್ಫರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ Epsom salt. Epsom salt is nothing but MgSO4 7H2O. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 7H2O, that is nothing but Epsom salt ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Then another example is barite, that is BaSO4, that is called barite ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. And these are the examples for sulfate minerals and these are the examples for sulfide minerals. And in these minerals sulfur is present in the earth crust, that is about 0.03 to 0.1%. ಇಷ್ಟ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ದೊಳಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಿನರಲ್ಸ್ದೊಳಗೆ ಇರ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಲ್ಫರ್, ಟ್ರೇಸಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್ ಆಕರ್ಸ್ ಆಸ್ H2S ಇನ್ ವೋಲ್ಕೆನೋಸ್. ಈಗ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಅದು ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿಲ್ಲ ಅಂಥಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವೆರಿ ಟ್ರೇಸಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್ ಆಕರ್ಸ್ ಆಸ್ H2S ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ. ಟ್ರೇಸಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್ occurs as H2S in volcanoes. ವೋಲ್ಕ್ಯಾನೋಸ್ದೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ H2S ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದೊಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ದೊಳಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇರ್ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಊಲ್, ಎಗ್ಸ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ದೆನ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್, ಆನಿಯನ್, ಇವೆಲ್ಲದ್ರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಲ್ಫರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಹರ್ಚಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಣ್ಣಾಡಿ ನೀರು ಬರ್ತಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಲ್ಫರ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಾಡಿ ನೀರು ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದಿ organic materials such as carbohydrate, hair, wool, eggs, proteins, garlic and onion. ಇವೆಲ್ಲದ್ರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಲ್ಫರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಆಕರೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ದು ಆಕರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಸಲ್ಫರ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕರೆನ್ಸಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಆಕರೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆನಿಯಂ, ಟೆಲೂರಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲೋನಿಯಂ. Next is occurrences of selenium and tellurium. Selenium and tellurium. Selenium and tellurium, these are less abundant than sulfur. Sulfur ಕಿಂತನೂ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. And these are found in the earth crust in the form of ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ದೊಳಗಿರ್ತವೆ, ಮೆಟಲ್ ಸೆಲೆನೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಟಲ್ ಟೆಲರೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ದೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಲ್ಫರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಸೆಲೆನೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲರೈಡ್ಸ್. These are
These are means selenium and tellurium are less abundant than sulfur. Less abundant than sulfur ಕಿಂತನೂ ಕಡಿಮೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ತದೆ. And it is found in the in nature in the form of metal selenides and tellurides. ಈ ಫಾರ್ಮ್ದೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ ಸೆಲೆನೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟಲ್ ಟೆಲರೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ದೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೇಚರ್ದೊಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪೊಲೋನಿಯಂ. ಪೊಲೋನಿಯಂ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ನೇಚರ್ದೊಳಗೆ ವೆರಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಆಕರ್ಸ್ as a decay product of thorium and uranium. Thorium and uranium decay ಆದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೊಲೋನಿಯಂ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ. It is a least abundant element and occurs as a decay product of thorium and uranium minerals. Thorium and uranium minerals decay ಆದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ polonium ಸಿಗ್ತದೆ. It is a radioactive element. These are the some occurrences of 16th group elements. Oxygen ನೋಡಿದ್ವಿ, sulfur ನೋಡಿದ್ವಿ, selenium and tellurium, then lastly polonium. Next coming to electronic configuration of 16th group element. Electronic configuration. The group 16th elements contains 6 valence electrons. 16th group elements ದೊಳಗೆ 6 ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ valence electrons ಅದಾವ. And the valence electronic configuration of 16th group element is ns2 np4. 6 electron ಅದಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ s ದೊಳಗೆ 2 p ದೊಳಗೆ 4 ಟೋಟಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ns2 np6 configuration ಅದ. Group 16 elements contain 6 valence electrons. 6 valence electrons ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಾವ. And the valence cell electronic configuration is valence cell electronic configuration is ns2 np4 where n is equal to 2 to 6. n equal to ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 to 6 ಇರ್ತದೆ. And the electronic configuration of 16th group element is represented by its valence cell electronic configuration. valence cell last ದಷ್ಟ ಬರೀತಾರೆ ಹೌದಾ. then ಹೆಂಗೆ ಬರೀತಾರಪ್ಪ elements symbol atomic number electronic configuration. Valence cell electronic configuration.
ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ? ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ sulfur, selenium, tellurium, then last one is polonium. Oxygen symbol is O, sulfur S, then selenium Se, tellurium Te, polonium Po. Atomic number oxygen is 8, 16, 34, 52, then last 84. Their valence cell electronic configuration ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರಿಬೇಕು. helium, neon, argon, krypton, xenon. Then valence cell electronic configuration in this ns2 np6 np4 configuration dalli baribeku. Atomic number is 8 means 8 electrons. First 2 electrons are filled in the first cell, that is 1s2 completely filled agide. Remaining electrons ಎಷ್ಟು ಉಳಿದು ರೀ? 6 electrons, those are 2s2 2p4. Next is 16 is the atomic number of sulfur and 10 electrons are filled in the previous cell, and next electrons 3s2 3p4. Next is selenium, its atomic number is 34 and ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ 18 electrons fill ಆಯ್ತು. 3d10, 4s2, 4p6, 18, 28, 34. Next element is tellurium and its atomic number is 52 and previous noble gas is krypton in square bracket, that indicates the configuration of krypton, electronic configuration of krypton, and its valence cell electronic configuration is 4d10, 5s2, 5p4. Then last polonium is its atomic number 84, valence cell electronic configuration xenon 4f14, 5d10, 6s2, 6p4. ಎಲ್ಲದರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ns2 np4 configuration ಬಂತು. This is the electronic configuration of 16th group elements. Next, coming to some of the atomic properties as well as physical properties. What are the atomic properties? ಕೆಲವೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ atomic properties. Atomic properties of 16th group elements. In this first one is atomic and ionic radii. ಅಂದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐತಿ 16th group elements the size. Generally along the period ಹೋದಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಡೌನ್ ದಿ ಗ್ರೂಪ್ ಹೋದಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ the atomic or ionic size of 16th group elements increases down the group due to increase in the number of cells. Number of cells ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಕೊಂತ ಹೋಗ್ಯಾವ. 2 ಇದ್ದದ್ದು 3 ಬಂತು, 3 ಇದ್ದದ್ದು 4 ಬಂತು, 4 ಇದ್ದದ್ದು 5 ಬಂತು, 5 ಇದ್ದದ್ದು 6. ಹಿಂಗೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ number of cells increases, then it's atomic or ionic size ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ.
atomic and ionic radii of 16th group elements increases on moving down the group. On moving down the group due to increase in the number of cells. Number of cells increase ಆಗ್ತವ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಅಥವಾ ಅಯೋನಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ಡೌನ್ ದಿ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ionization enthalpy. Second one is ionization enthalpy. Generally in periodic trend ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ionization enthalpy along the period increases, down the group decreases. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 16th group element means from oxygen to polonium ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. Down the group, on moving down the group the ionization enthalpy ಏನಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಯಾಕೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಡ್ಯೂ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸೈಜ್ and increase in the shielding or screening effect of inner orbital electrons. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. Ionization enthalpies of 16th group elements decreases down the group. Decreases down the group due to increase in size and increase screening effect of inner orbital electrons. ಇನ್ನರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ 16th ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಡೌನ್ ದಿ, ಕೆಳಗೆ ಹೋದಂಗೆ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ವಿತ್ ionization enthalpies of first ionization enthalpy of 15th as well as 16th group. ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇನ್ ದಿ ಜನರಲ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ionization enthalpy ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ionization enthalpy ಆಫ್ 16th group element ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ 16th group. 16th group ಫಸ್ಟ್ ionization enthalpy ಹೆಚ್ಚೈತಿ, 15th ಹೆಚ್ಚದ, 16th ಕಡಿಮೆ ಐತಿ. ಬಟ್ ನಮಗೇನಾಗಬೇಕು, 15th ಆದಮೇಲೆ 16th ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬಟ್ 15th ionization energy, ಫಸ್ಟ್ ionization energy ಇಸ್ ಮೋರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಾಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಹಾಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ 15th ಗ್ರೂಪ್ ಫಸ್ಟ್ ionization enthalpy ಜಾಸ್ತಿ ಅದ. ದ ಫಸ್ಟ್ ionization, IE means ionization enthalpy of 16th group elements is less than that of 15th group elements. ಯಾಕದ ಹೇಳ್ರಿ, ಡ್ಯೂ ಟು stable half filled configuration.
of 15th group elements. 15th group elements ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾವೆ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ 15th group is more than that of 16th group. ಅಂದ್ರೆ 16th ಕಡಿಮೆ ಐತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಹೆಚ್ಚೈತಿ ಅನ್ನ as compared with 15th and 16th. First ionization enthalpy of 15th group is more than that of 16th group because of stable half filled configuration. Half filled electronic configuration ಅಂದ್ರೆ NP3 configuration ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ half filled stability ಬರ್ತದೆ and that is more stable. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ionization enthalpy ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ first ionization enthalpy ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ because it requires more amount of energy to ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ eject the valence shell electron in the half filled configuration. Okay, next is third atomic property is electron gain enthalpy. Third property is electron gain enthalpy. It is also called as electron affinity ನು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ affinity ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಇಜೆಕ್ಟ್ ದ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಫಿನಿಟಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಫಿನಿಟಿ ಆಫ್ 16th group elements ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇವೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸಲ್ಫರ್ ಟು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೊಲೋನಿಯಂ. ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸಲ್ಫರ್ ಟು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೋನಿಯಂ. ಸಲ್ಫರ್ ಟು ಪೊಲೋನಿಯಂ ಹೇಳತ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಏನೈತೆ ಸಲ್ಫರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಹೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೇಚರ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್. ಓಕೆ, group 16th elements having high negative electron gain enthalpies and these decreases from sulfur to polonium. ಸಲ್ಫರ್ ನಿಂದ ಪೊಲೋನಿಯಂ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ oxygen has lower negative electron gain enthalpy than sulfur. This is due to compact nature of oxygen. Oxygen has lower negative electron gain enthalpy than sulfur due to compact nature of oxygen. Compact nature means ಅಲ್ಲಿ electronegativity ಬಂತು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜು ಬಂತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯಾಕೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ, why the negative electron gain enthalpy decreases from sulfur to
polonium. Because size ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ increases. Size increases means the distance from valence electron and nucleus is also increases, and therefore the additional electron which is added feels lesser attraction towards nucleus. Nucleus ಜೊತೆ lesser attraction ಇರ್ತೈತಿ, ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ electron gain enthalpy decrease ಆಗುತ್ತೆ. Reason for this is ಡ್ಯೂ ಟು ಇದ್ರದ್ದು ರೀಸನ್ ಯಾವುದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪೀಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಸಲ್ಫರ್ ಟು ಪೊಲೋನಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ size and distance of valence cell from the nucleus. ಸೈಜ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಿಲ್ಲ ಇಟ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ lesser attraction between nucleus and valence cell. Therefore, additional electron which is added feels lesser attraction with the nucleus. That's why electron gain enthalpy ಏನಾಗ್ತೈತಿ decreases. ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಯಾಕೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ the additional electron which is added feels less attraction with the nucleus. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಜೊತೆ ಲೆಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಜನರಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅಲಾಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಡೌನ್ ದಿ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಅಲಾಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಫ್ರಮ್ ಮೆಟಲ್ ಟು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಹೋದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಟು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಡೌನ್ ದಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಫ್ಲೋರಿನ್. ಫ್ಲೋರಿನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 4 ಅದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ 3.5. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಪೆರಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಫ್ಲೋರಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ಪೊಲೋನಿಯಂ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ decreases down the group from oxygen to polonium. Oxygen is the second most electronegative element, that is its value is 3.5 in the periodic table. Next to fluorine, that is 4.0. ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋರಿನ್, ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಡೌನ್ ದಿ ಗ್ರೂಪ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ
some of the atomic properties of 16th group elements. Next, coming to some of the physical properties of 16th group element. Physical properties ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, for example, metallic character, melting point and boiling point, then elemental state, then allotropy. These are the physical properties ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Physical properties in this first one is metallic character. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ದಲ್ಲೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ, ದ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೌನ್ ದಿ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್. ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇವೆರಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೆಲೆನಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲ್ಯೂರಿಯಮ್ ಬೋತ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತೋರಿಸ್ತಾವ, ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ತೋರಿಸ್ತಾವೆ. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೊಲೋನಿಯಮ್ ಈಸ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ increases down the group. 16th ಗ್ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೌನ್ ದಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಲ್ಫರ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಇವೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. Selenium and tellurium are metalloids. And last one, polonium is metal. Metallic character down the group ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ, increases, and first 2 elements sulfur and oxygen are the non-metals, second 2 elements selenium and tellurium are the metalloids, ಅಂದರೆ ಎರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತೋರಿಸ್ತವೆ. then last polonium is the metal. next is melting and boiling points. ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ 16th ಗ್ರೂಪ್ ಇದೇನಾಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಕ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ರಿ, ಫ್ರಾಮ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೊಲೋನಿಯಂ ತನಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. melting and boiling points of 16th group elements gradually increases as we move down the group. ಡೌನ್ ದಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮೂವ್ ಆದಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಒನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಲ್ಫರ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅಟಾಮಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಲ್ಫರ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಡು ಅಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅಟಾಮಿಸಿಟಿ. melting and boiling points of oxygen and sulfur having large difference.
ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅಟಾಮಿಸಿಟಿ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ದ ಅಟಾಮಿಸಿಟಿ ಎಷ್ಟದ ರೀ, 2 ಐತಿ, ಡೈ ಅಟಾಮಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆಮೇಲೆ ಸಲ್ಫರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಾ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಾಗ ಐತಿ, ಇದು ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಾಗ. ಅಲ್ಲಿ ಅಟಾಮಿಸಿಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಲ್ಫರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅಟಾಮಿಸಿಟಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ರೀಸನ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ allotropy. All the elements of 16th group exhibits allotropy. ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತೋರಿಸ್ತೈತಿ, ಸೆಲೇನಿಯಂ, ಸಲ್ಫರ್, ಟೆಲ್ಯೂರಿಯಂ, ಪೊಲೋನಿಯಂ, ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ 16th ಗ್ರೂಪ್ exhibits allotropy. All the elements of 16th group exhibits allotropy. ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ದೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ 16th ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ದೊಳಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಅದಾವು, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅದಾವು ನೋಡಿ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ elemental state oxygen is exist as a diatomic gaseous state at room temperature. room temperature ದೊಳಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ diatomic gaseous state. while sulfur, selenium, tellurium these exist as a octaatomic molecules having or containing paired 8-membered crown shaped ring molecules. ring structure ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ 8 octaatomic molecules ಯಾವ ಇರ್ತಾವ, ಸಲ್ಫರ್, ಸೆಲೆನಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲ್ಯೂರಿಯಂ. ಡೈಅಟಾಮಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾವ್ದು ಇರ್ತೈತಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟಾಮಿಸಿಟಿ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಡೈಅಟಾಮಿಕ ಆಕ್ಟಾಟಮಿಕ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಭಾಳ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಭಾಳ ಅದ. ಹಿಯರ್ oxygen is exist as a diatomic gas at room temperature. while sulfur, selenium and tellurium exist as a octaatomic molecules having paired 8-membered crown shaped ring structure. paired 8-membered crown shaped ring structure ಇರ್ತದೆ. that is sulfur is S8, Se8 and Te8. ಹಿಂಗೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಾ ಅಟಾಮಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೆ. 8-membered crown shaped ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ
This is the crown shaped 8-membered ring. This is the 8-membered crown shaped Packard ring structure. ಹಿಂಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಲೇನಿಯಂ, ಟೆಲ್ಯೂರಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಲ್ಫರ್ ಆರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಾ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಾಗ ಇರ್ತಾವ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈ ಅಟಾಮಿಕ್, ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ O2 ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡೈ ಅಟಾಮಿಕ್. ಇವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಾ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಾಗ ಇರ್ತಾವ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸಲ್ಫರ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಡುವೆ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ some of the chemical properties of 16th group elements. Thank you.